Dr. E.T. Chattopadhyay, Associate Professor, Department of Philosophy, Sidhu Kanu Birsa University, Purulia. I also invite our Honorable Speaker, Dr. Sindhu Podwal, Department of Philosophy, for this seminar and a class of dignitaries or stalwarts in the arena of education are with us. The topic is value awareness among the students through philosophy. From yesterday, we have learned a lot about values. But I think what we have not learned, or we have learned but not applied, the value of time. Yesterday, I came to know that the seminar has been started from 12 o'clock. But today, same thing is repeated. That's why I must request the speakers to summarize their lecture, but in such a way that we could learn everything. For the students, I must say something, or I fail to keep my mouth shut up. It is regarding the time. এক বছর সময়কাল যে ছাত্র ফেল করলো তার কাছে কিন্তু অনেক। এক মাস সময়কাল যে মাইনেটা পাচ্ছে না তার কাছে বিরাট ব্যাপার। আবার একদিনের সময়কাল ডেট অফ বার্থের ক্ষেত্রে অনেক ফারাক করেছে। আবার এক সেকেন্ডের সময়কাল ট্রেনটা মিস করলে বোঝা যায়। সুতরাং অ্যাপ্লিকেশন অফ টাইম is very much essential for us. So we should conscious about our time. That is, I think, is the most valuable for us. So I request Dr. E.T. Chattopadhyay to come here, and I know Dr. E.T. Chattopadhyay very well. She is very much a serious scholar, especially in philosophy of man. She is too much serious that she writes at least 50 pages for this particular lecture. So I must request him to summarize our lecture, but in such a form that we could learn from you something new. Please come. Thank you, Professor Modo. I will try my best to finish my paper within 45 minutes. Now, the title of my paper is On Protos in Zoology, an Analysis. Now, the intention of my paper is to show
values, is to show the pragmatic values of the especially Onuprotos in today's society, its significance, its relevance, and like this. Now, we all know that Jainism is one of the oldest religions and philosophies of the world, and the main goal of this system is liberation. The system believes that the Shamambanam of a human being is liberation. Now, to attain such goal, Jainism lays down concrete path, which consists of, students, which consists of Samyak Gyana, Samyak Charitra, and Samyak position is ahimsa, non-violence. Now here the word passionate disposition is very important. Passion, we know that they are calling Jainism as Koshaya. Passion means greed, anger, pride, delusion, and like this. So when life is taken out of passion, then it is called himsa, otherwise not. I am quoting a line from the commentary on Tattva Sutra written by Pujyapada. Says that, I quote, a person following right conduct due to the absence of passions like attachment does not commit the slightest of injury, himsa, although he may have occasioned severance of vitalities. And infatuated by passions like himsa, whether the living being is killed or not. So, himsa, when the taking the life is done out of passion, then it is considered as violence in Jaina text. বাংলা উদাহরণ দিতে বলেছে উনি, বাংলা উদাহরণ দিতে বললেন, ধরুন স্টুডেন্টদের জন্য বলছি যে একজন ডাক্তারবাবু একজন রোগীকে চিকিৎসা করছেন। ডাক্তারবাবুর উদ্দেশ্য হচ্ছে রোগীকে ভালো করা, রোগমুক্ত করা। কিন্তু এই সময় যদি রোগী মারা যান, তাহলে কি ডাক্তারবাবুর এই কাজটাকে আমরা হিংসা বলবো? কখনোই বলবো না, কারণ তার উদ্দেশ্যটা কি ছিল? উদ্দেশ্যটা কিন্তু নেগলিজেন্ট অ্যাক্টিভিটি ছিল না, বা নন ভিজিলেন্স ছিল না, উদ্দেশ্য কিন্তু তার মহৎ ছিল। কিন্তু যদি রোগীটা মারা যায় ডাক্তারবাবুর কোনো নেগলিজেন্সির জন্য, তখন ডেফিনেটলি সেই কাজটাকে অ্যাকর্ডিং টু দিস টেক্সট আমরা হিংসা বলবো। Now, this violence, it is prescribed in the text that this violence should be avoided in 3 forms. Krito, that means violence committed by oneself. Karito means what committed by others. And Onumodana means giving consent to others to commit violence. So violence or himsa is prohibited. Residence in a solitary place like cave, hill, etc. Residence in a deserted habitation like a house vacated by others. Living in a manner so that that causes no hindrance to others. Acceptance of clean food free from organism, and not quarreling with other monks with utterances like this is mine and this is yours, etc. like this. Now what is osteo onubrata? Steo means not taking anything which is not given to me out of passion. So osteo means যেহেতু হাউস হোল্ডাররা আমরা এই জগতেই থাকি, সেই জন্য osteo অনুব্রত ডেফিনেশনটা কিভাবে দেওয়া হলো, যে হাউস হোল্ডার শুড নট থিঙ্ক এনিথিং আউট অফ ফিয়ার, fear of ruler, king, etc. And his tendency of taking anything which is not given should be reduced. This is osteo onubrata. Now there are also transgressions of the vow of non-stealing or osteo. Householder should refrain himself from provoking, of stealing, from receiving stolen goods, from violating state laws, from using false weights and measures,
ডিসিভিং আদার্স উইথ আর্টিফিশিয়াল অর ইমিটেশন গুডস, যেটাকে আমরা বলছি অ্যাডাল্টারেশন, এটাও খুব প্রিভ্যালেন্ট। নাও নেক্সট, আনচাস্টিটি অর অব্রহ্ম। অব্রহ্ম has been defined in this way: মৈথুনম অব্রহ্ম, that means copulation or sexual intercourse is unchastity. So this definition indicates that votaries should avoid copulation or sexual intercourse. It is for asceti. Now there are 5 observances of the vow of chastity, namely refusal of listening to stories that rouse attachment for women, refusal of watching at the beautiful women, refusal of remembering previous sexual pleasures, refusal of delicious food that incites passionate desire, and refusal of decoration of the body. These are the 5 observances on which the vow of chastity is established. Hunger and other worldly enjoyments and lack of meditation. These are the transgressions of the prasada upavaso. The main objective is to prevent the destruction of organisms. Now transgressions of upabhogo, poribhogo, porimano, broto. Householder should not take food having life. They should not place food in contact with having life. Food mixed with such having life. They should not take ill-cooked food and fermented food. Purpose to prevent the annihilation of organisms. Now transgressions of the vow of অতিথি সঙ্গী ভাব ব্রত। অতিথি মানে যেটা আমরা বললাম যে হাউস হোল্ডার শুড টেক ফুড আফটার সার্ভিং দ্য গেস্ট এটসেট্রা। হাউস হোল্ডার শুড অ্যাভয়েড গিভিং ফুড অন গ্রিন লিফ, using the green leaf to cover food, offering food that does not belong to one's soul, jealousy at other host, আমরা এটা খুব করি, and offering food untimely. These are the transgressions of the vow of অতিথি সংবিভাগ ব্রত। Now, apart from these 12 vows, 5 small vows and 7 shiloprotos, there are another vow for householder, which is known as Shollekona. Shollekona means to accept death peacefully. Follow these অনুব্রতস, we can build a stable, healthy and sound society. Thank you. Again, Sotinapota from these scriptures. From her lecture, what we have learned that Orubroto and Mahabroto are based on scriptures. She told everything from our scriptures. And there are only a few persons who have tried to this. So thanks for her to deliver this lecture. But after any lecture, you must have some questions. From me, also there is one question. And if the audience have any question, we have only 5 minutes to discuss. Please ask any question in this. Everyone, it's from yesterday we were trying to understand the values which are either Eastern or Western. I believe all of you are comfortable with English. I'm sorry, my Bengali is very poor. Otherwise, I could have delivered some things, or mix and match the way Madam and other great scholars did yesterday and today. Somehow, maybe in my next visit, I can do something, on Bengali. But pardon me this time, I'll be reading my paper in English. And eventually I'll do here and there, I'll try to make some things to just make you more comfortable, especially for the students. So as we know, the title is Valuableness Among the Students of Philosophy. So the first question is, what are the values? And how to know about those values?
So since yesterday we have seen that there are many values, and again one of the professors from Jadavpur University said we are very confused with regard to the values and ethics and this and that. Morality and ethics itself is so confusing, we do not know where to demarcate or where to make a line between morality and ethics. All we were taught so far what to do, what not to do. But are we even competent enough to know what is supposed to be done and what is not supposed to be done? And that takes us back to the fundamental core value, and that is what is taken so much prominence in Indian philosophy as well as in the Western philosophy. That is, and I'm going to talk about that value, that is knowledge. If we study, I think this is the first thing which we do in any philosophy class, is that all men are mortal. Right? Yes. This is the first statement in any philosophy class, that all men are mortal. Now the question is, how did I know all men are mortal? I have not experienced all men. I have not experienced all the species in the world. But still I made the claim that all men are mortal. So that means there is something which is still more than that which is visible. And that is where the knowledge claims are. And with that thing in background, I am going to talk of future of Indian philosophy. Now that is in danger. And how it is in danger and what are the ways, at least what I think through my paper, we can revive it. See, the reason, and one of the very basic mundane reasons that we have to be aware of. Yes, classical Indian philosophy was great, no doubt. But what about the contemporary Indian philosophy? Is it greater than classical philosophy? If we look at the West, I studied Western philosophy, but I'm not philosophers are not the supporters of any. Philosophers are the supporters of knowledge and reason. And in that context, do not try to dislocate me from this tradition. What I'm trying to say, there is a thinker, he's a contemporary writer and a commentator, he's a historian in a way. So he works on the historicity of the Western philosophy, and he made a very, very challenging claim. What he said is that theorizing and systematizing of philosophy is done by the West. And that's a very promising claim. And his name is Roald Mortley. It is in his book, The Word to the Silence. It is in a Via Negativa book. We call it a Via Negativa tradition. There he made that claim. Professor Roald Mortley, he is still alive. And then it's a very challenging claim. That means, is philosophy confined to only theories? And if we try to comprehend it, then maybe Indian philosophy did not theorize well from the medieval period till today in terms of the theory building activity, but somehow Indian philosophy classical. So this is why every time we draw something, we try to emphasize something in the contemporary period, we always bring it back, Advaitic tradition, Vishishta Advaitic tradition, and try to locate ourselves into these different pockets. So is this what is the style of doing philosophy in India? Of course, that has been the style of both India and the West. But at the same time, we also need to relocate Indian philosophy, and this is the context on which this paper was written. And within this given context only, this entitlement was given. So I will just read it because I may miss many points which I actually intended to say. So here it goes. So philosophy has been defined in Indian philosophy as darshana. So which is not the love for knowledge. It is darshana means you experience it, you perceive it, you realize it, or do whatever it is. So that is to see, realize, or contemplate and comprehend. Hence it is more of a subjective affair. So it is, if I am experiencing it, it is my experience. It is not the experience of yours. Elevated in a way and reaches to that transcendental realm. This is what is the aim, that telos was never given any credit.
So nobody had gained. So what Indian philosophy is spiritualistic? And it was considered as one of the criticisms. Secondly, another nature and criticism which was given against Indian philosophy is that it is dogmatic in nature. Right? Too many dogmas, too many, unnecessary claims. Now, again, there is also the same argument was given. The things which you considered as dogma could be a part of anyone's culture. Now the West has been shifted to the understanding of culture, tradition, indigenousness, decolonization. This tradition had always flourished those, and these were considered as what? Myths. These were considered as magic. These were considered as, say for example, one of the examples I can give is Tantra. Tantra was considered as criminal offense. And those, I'm not referring to, because in Tantra also there are different ways of doing it. Bama Panthi, Dakshina Panthi, and then the Madhyam Panthi. But none of us want to do research on Tantra. Is anyone there who wants to do research on Tantra? Because this is considered as criminal. But Tantra is also considered as one of the ways of achieving, overcoming one's limitedness and reach to that certainty by doing or overcoming this mundaneness. But this was never theorized because it was confined only to the mundaneness. And because some people did not understand it, those who quote unquote intellectuals, it was considered as a criminal offense. And somehow now we are waiting for the West perhaps to theorize Tantra and make it popular so that we will pay to learn Tantra from any Stephen or Philbert or Joe or John or anybody, and then we will say, oh hey, this was our great tradition who actually gave Tantra. Now West is claiming they are doing it because copyright then will go to the West. I'm sorry. So even this dogmatic nature of Indian philosophy was never been questioned by us Indians, and this is why this is where also I want to hammer. Or in the form of questioning, or in the form of construction of new theories. That's what. So every philosophy is not a common sense experience. That I think all of us we agree. Because the aim of philosophy is to make that thing most obvious, which is not that obvious for people. Say for example, of course everybody dies. What is that? What is so great about that? But if you read the philosophers like Heidegger, who wrote extensively on death, then that will make us think that actually that is something really important we need to talk about. Because I know that I am not there to experience my own death, but I can experience others' death. And what affects our life, it is not my death, because I no longer exist to talk about death. But death is a central element which we need to talk about. Okay? And if we go and talk to a person who is dying, he gets new meaning to life. Perhaps. And this is where the role of philosophers also is there. So every philosophy is not a common sense, but it springs from that common sense. And it cannot be so because it requires experience and rigorous analysis. And this rigorousness is the futuristic approach which we can take as the students of philosophy, as the teachers of philosophy and all. Indian philosophy being teleologically driven, as I already said, it is telos oriented. There is a purpose to this, and this purpose is an enlightenment to make us free. Now that freedom is not something we are going to achieve in some other world. This freedom is possible only in this law, when we are free from fear. Jiddu Krishnamurti said it starts with the freeing yourself from fear. All the time we are fearful. And this is what it is always believed, that it is only philosophy students who are out of fear. They are not scared to ask any question. These constituents are driven by the three paths, and these were given. There are three paths in the past had been given. Whether you do fearless karma, nishkama karma is what you need to have a bhava to do nishkama karma. You have to have an absolute knowledge if you want to attain that freedom. And initially in the classical Advaita it was only one, knowledge.
At the outset, I would like to thank ma'am for your valuable lecture. I appreciate it, but I think what you have said already are very, very important for the development of the philosophical perspective of India. You have said about lack of interest in systematizing and theorizing philosophy from the Indian background or perspective. I appreciate it. You have also said something that recognition is a factor. I have also appreciated it, but one thing is very important from, as far as my opinion is concerned, that multiculturalism, what you have said already, Canada's salad bowl theory, USA's melting pot theory, all these theories are very important. But India have nurtured multiculturalism since time immemorial, but it has not been recognized by the Western. And at the same time, I think as the economic power is a factor here for the recognition, that's why India's philosophical perspective has been ignored by the Western. If you agree with me, then I think it will be very, I think not only that, whether you agree or not, it's not matter, but the main thing is, Indians are from the childhood, they are philosophically enriched, but they are not in a position to implement all these things practically. This is the main problem, I think. Thank you, ma'am. That's what is the point. That why do we have to get recognized by the West? That's the whole point which I was trying to make. Why do we want in each case to be recognized by the West that yes, this philosophy is great? We can make ourselves our philosophy great. And the multiculturalism is a theory given by the West as an ism. But as you said, I rightly agree with you that it had already had a theory. And somehow but then there were some issues with the terminology. So all of us were taught from the very beginning, India is a country which propagates unity in diversity, right? But we were never told that India is not a diverse country. India is a plural country. And that plurality is something we were not told. And this is where the slightest terminological difference, and then we are again back to the square one. So these and this is, I really agree with you when you said, now look at this. Every 10 years, as I already quoted, that every 10 years, Western philosophy comes up with they will add some fancy words into it. They will have post, they'll have multi, they'll have deconstruction. So with these, they try to propagate something which is already existing, but in a new light. So this is where actually my point was, this is where we are lacking. That we are giving the theories, but we are not polishing them. So that polishing is what is the task of a philosopher. This is the little contribution through which I wanted to contribute in this vast system of knowledge was that. So this polishing, which was actually the task of a philosopher, by validating it, by giving sufficient justification, judgments, reason, this is where actually we are lacking, and this is what was the whole point. Thank you so much for bringing out that. Om Akhanda Mandalakaram Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. I was invited some days ago by Santnuga. I became astonished what to write or what to say. Just during this COVID situation, when we were in our house,
I have just indulged myself in a new arena of sensory poetics, that is chamatkar. By hearing the term chamatkar, each and everyone will think in a Bengali or Hindi or Assamese, chamatkar is a common word. So, what is nothing in even it? What kind of value-based, thought-provocative matters are inside it? Just before entering into the topic, I would like to convey my academic respect to this renowned college and its authorities, organizers of this seminar, and respective speakers, other academicians, students, ladies and gentlemen. বেশিরভাগই ছাত্র রয়েছে, তাই ছাত্রদের বোঝার জন্য আমি বাংলাতেই বলছি, যদি ছাত্ররা কিছু বুঝতে পারে। ধরুন এই অপরাহ্ন বেলায় কারোর কাছে ঘুমটা চমৎকারের, কেউ ভাবছে এত বকবকানি শুনতে শুনতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে মোবাইলটা ঘেঁটে নেই, সেটাও তার পাশে চমৎকার। কিন্তু সাহিত্যতাত্ত্বিক চমৎকার, তার উদ্ভব এবং বিকাশে এই নদিয়ার লোকেদের কিন্তু প্রচুর ভূমিকা ছিল। আমরা যদি বৈষ্ণব দার্শনিক আলংকারিকদের দিকে তাকাই, সেখানে দেখতে পাবো তারা চমৎকার নিয়ে কি বলছেন। আমি কয়েকটা রেফারেন্স উল্লেখ করছি। ভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে 4 বার 4 টাইমস চমৎকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 2-5 110-এ ভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে স্বরূপ গোস্বামী তিনি বলছেন সান্দ্রানন্দ চমৎকার। কারণটা গিয়ে কি, বর্তমান যা যুগ, অতীতে যা ছিল, সেই নীতি শতকের 101 নম্বর শ্লোকে বলা হচ্ছে নৈবাকৃতি ফলতি, কোনো আকৃতি দিয়ে কিছু হয় না, নৈব কুলম, কোনো বংশগৌরব দিয়ে কিছু হয় না, ন শীলং, কোনো ভালো আচরণ দিয়ে কিছু হয় না, বিদ্যাপি নৈব, ভালো বিদ্যা দিয়েও কিছু হয় না, যদি না যত্ন কৃতাপি সেবা, তাকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে সেবা করা হয়। অর্থাৎ আমার ভালো শরীর দেখতে হতে পারি, আমি নিজেও নয়, এবং আমার যতই শিক্ষা দীক্ষা থাকুক, যতই আমার আচরণ হোক, সব কিছুকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে তাৎক্ষণিক যে সমাজ, তৎকালীন যে পরিস্থিতি, তার নিরিখে যদি আমি পরিবেশিত করতে পারি, সেটাই হবে মূল্যবোধ এবং সেটাই আমাকে সফলতার পথ দেখাবে। আর পঞ্চতন্ত্রে একটা কথা বলা হয়েছে এই মূল্যবোধের সম্বন্ধে। সেখানে বলা হয়েছে কি, পঞ্চতন্ত্রের মিত্রভেদে 46 নম্বর শ্লোক, সুবর্ণ পুষ্পাং পৃথিং চিহ্নন্তি পুরুষাস্ত্রয়ঃ শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ ইয়শ্চ জানাতি সেবিতুম। এই পৃথিবীটাতে সোনার ফুল ফুটে রয়েছে, গোল্ডেন ফ্লাওয়ার্স আর দেয়ার। সোনার ফুল কি সম্ভব? ইয়েস অর নো? টোটালি ইম্পসিবল। কিন্তু সেই সোনার ফুল কি? গোল্ডেন ফ্লাওয়ার্স আর ভ্যালুজ। এবং who can pluck those golden flowers? 3 kinds of people. Surascha, who are powerful, Krita Vidyascha, who are educated, and Yascha Janati Sevitum, who can serve. তাহলে আমাকে হয় বলশালী হতে হবে, অথবা আমাকে বিদ্যাবত্তাযুক্ত হতে হবে, অথবা আমাকে সেবার গুণযুক্ত মূল্যবোধের অধিকারী হতে হবে। তাহলে এই পৃথিবীটাকে সুন্দর ফুলের মতো আমরা দেখতে পাবো। আমরা এই সমাজকে সুখ শান্তিময় সমৃদ্ধিময় রূপে দেখতে পাবো।
এই কথা বলে আমরা যেন পৃথিবীর সোনার ফুল তুলতে পারি, এই মূল্যবোধের আকাঙ্ক্ষায় সোনার ফুলের সৌন্দর্যের চমৎকারিত্ব যেন অনুভব করতে পারি, সেই আশায় সবাইকে যথাযোগ্য মর্যাদা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। স্টর্মিং দেখছে, ঠিক তার বিপরীতে একটা যেন শান্ত স্নিগ্ধ বাতাস আমাদের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেল। সাহিত্যে চমৎকার বাতাস অ্যাড করছে, সাহিত্যে যে চমৎকার রয়েছে সেই চমৎকারকে কিভাবে সোশ্যাল পার্সপেক্টিভে অ্যাপ্লাই করা যায়। The English term of chamatkar, I suppose, beauty. Beauty. Excellent excellence. সেটা উনি দেখিয়েছে। আমার তো একটা প্রশ্ন আছে, সেই প্রশ্ন করার আগে যদি ছাত্রছাত্রীদের কোনো প্রশ্ন থাকে তারা প্রশ্ন করতে পারো, উনি উত্তর দেন। जब भी सिर झुकाता हूँ आईना नजर आ जाता है। কিরকম চমৎকার তত্ত্বটা নিয়ে বা যে কোনো তত্ত্ব নিয়ে আমি যদি পড়ি, সেই তত্ত্বে সাকি কি মোহব্বত নিয়ে যে সুরা পরিবেশন করছে, দিল সাফ হুয়া है इतना, তখন আমার হৃদয়টা এমন পরিষ্কার হয়ে গেছে, সহৃদয় হয়ে গেছে। সাহিত্যের সহৃদয়, হ্যাঁ সহৃদয় কাকে বলে? ইয়ে সংকল্প মানুষ যেন বিশ্বাস যদি অনুগ্রহ করে নিয়তন বিহন যোগ্যতা হৃদয় সহৃদয়। সেই জায়গায় যখন যাবো, সাকি কি মোহব্বত মে দিল সাফ হুয়া है इतना, जब পান পাত্রটা রয়েছে তব বি আইনা নজর আ যাতা है, এখানে আমি হৃদয়টাকে দেখতে পাই। অনুরূপভাবে যখনই আমি চমৎকার তত্ত্বটাকে নিয়ে যাব, আমি কিছুটা হয়তো বাইপাস করলাম আপনার উত্তরটাকে, মানে আমি এ করছি কারণ ওই বিষয়ে আমার এখনো গভীর অনুপ্রবেশ হয়নি। আমি জাস্ট লকডাউনের সময় এই বিষয়টা শুরু করেছি। জাস্ট দাদা পাঠিয়েছিলেন, রাজকুমার দা প্রেসার দিয়েছিল যে কোনোভাবে করতে হবে, আমাকে সময় দিন, আই ক্যান ম্যানেজ ইউর অ্যান্সার অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি। ভালো লাগার নৈব্যাক্তিক অনুভূতি। চমৎকারকে ঠিক আমি ভাষা দিয়ে কতটুকু প্রকাশ করতে পারি, মানে আমার ফিলিংস। আচ্ছা, এই পয়েন্টটা বলা হয়নি, ঠিক উত্তর রয়েছে, এই পয়েন্টটা বলা হয়নি। চমৎকারের তিনটি মৌলিক থিং, এটা হচ্ছে ফার্স্ট পয়েন্ট। সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে কর্পোরিয়াল এক্সপ্রেশন অফ ডিলাইট, এবং থার্ড পয়েন্টটা হচ্ছে ইনএক্সপ্লিকেবল অ্যাস্থেটিক প্লেজার ইন ইনার হার্ট। উত্তর পেয়েছেন? আরো একটা যেটা যুক্ত করছিলাম, যখন আপনি বললেন যে আমরা অতিরিক্ত যদি সাজি, অনেকটা বুদ্ধিজমের মিডল পাথের মতো, একেবারে কিছু করলাম না সেটাও গেল, আবার অনেকটাও যখন করলাম, তাহলে কি আমি সেই জায়গায় চমৎকারের মাত্রাটি করছি, মানে একটা কোথাও কি বাঁধছি? হ্যাঁ, এইটা কি মানে ওইটাকে তখন ওই ইয়েতে যেতে হবে, সমানভাবে যেন একটা ব্যালেন্সিং নেচার আনতে হবে। চমৎকারিত্বে, হ্যাঁ, চমৎকার ব্যালেন্সিং নেচার আনতে হবে। যেমন ভাবে ধর্ম অর্থ কাম আসম সেপিয়া, অনুরূপে এখানে একটা ব্যালেন্সিং নেচার আনতে হবে। জগৎটা তো ব্যালেন্সেই চলে, সংসারও ব্যালেন্সে, সবকিছুই ব্যালেন্সে। এখানে দুটো জিনিস আমি একটু রেফার করছি, সেটা হচ্ছে কেসি ভট্টাচার্য, তার একটা বিখ্যাত প্রবন্ধ রয়েছে এস্থেটিক নিয়ে। সেখানে উনি বলছেন যে এস্থেটিক এনজয়মেন্ট অফ দি হার্ট এনজয়মেন্ট, a child is playing with its toy, but his grandfather, when see that his child is playing, he actually feels the joy or enjoyment. In case of aesthetic beauty,
there is a universal sense, and if we could share that universal sense, then we could get the enjoyment. এটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আমরা অনেক টিচার না, অনেক দায়িত্বশীল মানুষ আছি, সমাজের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল, হয়তো বাবা মার দায়িত্ব নেই। যখন দেখছি যে একটা ফেসবুকে কেউ শেয়ার করলো, কোনো একজন তার বাবা মার দায়িত্ব নিচ্ছে না, তখন আমি আমার বাবা মার দায়িত্ব না নিয়েও সে বাবা মার দায়িত্ব নিচ্ছে না, তার দুঃখে ফেটে পড়ছে, তখন আমার এটা শেয়ার হচ্ছে, ইউনিভার্সালি শেয়ার হচ্ছে। এবং সাহিত্য তখনই তার রসের পর্যায়ে যাবে, যদি আমি ভুল না বলি, যদি ওই শেয়ার ফিলিং অফ শেয়ারিংটা থাকে। আর সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা বলেছিলাম, ফ্রম দি পার্সপেক্টিভ অফ ওয়েস্টার্ন ফিলোসফি, উইটগেনস্টাইন উনি বলছেন যে শব্দ, অ্যাকচুয়ালি শব্দগুলোকে আমরা ইউজ করি। একটা শব্দ অর্থপূর্ণ হয় যদি আমি ঠিক ঠিক তার ইউজটা জানি, ওটাই কাজ করতে পারি। ঠিক যেরকম এই লাইটগুলো যে জ্বলছে, সুইচগুলোকে যদি ঠিক ঠিক টিপি তবে লাইট জ্বলবে, ঠিক সেই রকমই সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে ল্যাঙ্গুয়েজ গেম বা ভাষার খেলাটা আছে, সেই ভাষার খেলাটা যদি আমি বুঝতে পারি, তবেই আমার হার্ট এনজয়মেন্টটা হবে, আদারওয়াইজ হবে না। তো যাই হোক, we have heard about 3 lectures. These are totally different from each other, but we have enjoyed very, very much. I think there is something to announce from the organizer. Please come in. Thanks to our speakers and the chairman of this session. It is a very good and nice presentation. চমৎকার। আমরা প্রথমে একটা ব্রত নিয়েছিলাম, সেটা অনু হতে পারে, মহা হতে পারে। ইতিদি, যদিও নামে ইতি, কিন্তু তিনি শুরু করেছেন ব্রত দিয়ে। ভবিষ্যৎ ফিলোসফি বা দর্শন নিয়ে তার ভবিষ্যতের দিকের কথা তুলে ধরেছেন ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি থেকে আগত ডক্টর সিন্ধু দি। আর চমৎকার উপস্থাপনার মাধ্যমে প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান বা বক্তব্য শেষ করেছেন আমাদের সুদীপ চক্রবর্তী। তার সঙ্গে যিনি রাজকুমার, তার তো তুলনাই হয় না। Dr. Sudip Chakraborty as well as Iti Chattopadhyay to write a paper and to send those papers. And I think this is the result of that work, but we should not forget that there is a huge hazard in order to organize such kind of seminar. He has done very, very much well, and he also give me the chance to deliver something in front of you. The title of my topic is How to Save the Nature, the Role of Human as a Species. The role of human as a species. If I simplify, what is the main reason of environmental degradation? I think in one line we could say that
It is the imbalance between what is need and what is greed. Need or greed, প্রয়োজন এবং লোভ, এই দুটোর মধ্যে imbalance. Where everyone, including human beings, are equal. Non-anthropocentricism, how to use the nature. First one is how ethics for the nature and how to use the nature for everyone. We know that there are many followers of anthropocentricism. Anthropocentricism কে সমর্থন করে অনেক ফলোয়ার রয়েছে। Among them, Descartes is one of them. We have learned from Descartes that the world is a machine. The God is the governor of that machine. From that perspective, we can say that the nature is a machine and we, the conscious being, can govern everything. Again, Aristotle, who also believed in the hierarchy of the species, as human beings are the top. That is why everything other than a human being are for human being. Next come to the view of, we may come to the view of Sir Isaac Newton. Being a scientist, he accepts the view of Descartes, who made a distinction between what is matter and what is consciousness. As the matters are subject to measurement, then matters could be treated as the subject of science. That is why he also favored anthropocentricism. But this is not the last. Sir Immanuel Kant has made a distinction between two kinds of values, which is instrumental values and the other is intrinsic values. Instrumental values means which is valuable but depends on something. But intrinsic value means which has value itself. It is value from the perspective of nature. From the perspective of nature, everything, whatever it may be, is valuable because we are the part of nature. As the creating is eternal, whether one is lazy or creative, he is also the part of this nature. So, from the perspective of intrinsic value, everything is valuable. If we consider this perspective, we can never say that human beings are in the center and everything, whatever it may be, for the human beings. Among the non-anthropocentristic philosophers, I may tell something about the perspective of Arnold Leopold,
Arnold Leopold, in his book Land Ethics, এখন আর্নেনেসের যে বক্তব্য অনেক কথা রয়েছে, আমি সেই সব তাত্ত্বিক দিকে যাচ্ছি না, তবে 7টা পয়েন্ট আমার মনে হচ্ছে একটুখানি উল্লেখ করা দরকার। এই 7টা পয়েন্ট একেবারে হুবহু আমার মাথার মধ্যে নেই। ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে a metaphysics of interrelatedness and individual in any ecological level is not logically independent from the rest of reality. এই জায়গাটা আমার মনে হয়েছে যে একেবারে যদি অদ্বৈত বেদান্তের দিকে আমরা তাকাই, সেখানে এক যে বিশুদ্ধ চেতনা, আমরা সবাই একটাই বিশুদ্ধ চেতনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। সেকেন্ড পয়েন্ট, an ethos of biospherical egalitarianism. Human beings are not the only moral agents. It must be extended to other species. Human being কনসাসনেস বলে প্রশ্ন করার ক্ষমতা আছে বলে তারাই একমাত্র মোরাল এজেন্ট পাবে। See the value of diversity and symbiosis. Certain forms of difference should be ignored if it causes the exploitation of others. ভাগাভাগি চলবে না যদি অপরকে এক্সপ্লয়েট করে। And anti-class posture, এই ক্লাসটাই সেরা, সেটা বলা যাবে না। সেই যে সিনেমা দি ইডিয়টস গানে গানে বললো যে মাস ডিসক্লোজ করা ঠিক নয়, এখানে ওটা অপরের ধারণা, এইটা বলা যাবে না। এই ব্যাপারে অবশ্যই আমি ভ্যাল প্লাউডের নাম উল্লেখ করছি, স্যারের সঙ্গে ডিসকাশন হয়েছে সকালে। সবকিছু বন্ধ করে রয়েছে লজিক। If we want to think something, we have to follow the logic. From logical perspective, we know that I am, you are not identical with me. That is why Grandpa says that you have to see the world from the perspective of your heart. Heart-based rationality হওয়া চাই, logic-based rationality যদি হয়, সেখান থেকে environmental degradation-কে আর যাই হোক রোখা যাবে না। environmental degradation রক্ষা না যায়, তাহলে আমরাই আমাদের স্পেসিসকে রক্ষা করতে পারবো। অপোজিশন অফ পলিউশন অ্যান্ড রিসোর্স ডিপ্লেশন, এগুলো চলবে। দি ভ্যালু অফ কমপ্লেক্সিটি থাকতে চলবে। অ্যান্ড এমফেসাইজ অন লোকাল অটোনমি অ্যান্ড ডিসেন্ট্রালাইজেশন, এইগুলি যদি পাওয়া যায়। Pointed out resources that are not being used in environment to get sound environment. Again, we learned from his lectures various types of sapiens, and he has pointed two views, famous views, anthropocentrism and non-anthropocentrism, and he has tried to establish anthropocentrism, though we know that holistic attitude is widely acclaimed. Apart from this, he has mentioned various philosophers named like Kant, Descartes, etc., and the famous personalities in environmental science like Leopold, Arnanes, etc. And I again congratulate Professor Modok for his beautiful presentation. And if anybody has any question or observation, you can make. স্টুডেন্টদের কোনো কিছু বক্তব্য আছে, কোনো প্রশ্ন বা কিছু, বা অন্যদেরও যদি কোনো অবজারভেশন থাকে, এনভায়রনমেন্টাল ক্রাইসিস একটা বার্নিং টপিক
burning issue. Yes. I think each and every sentences of the scientist are hypotheses. So it is purely a hypothesis. And in my lecture, I have also said that there are so many sapiens, those who are already extinct. But I think at that time, there may be no Homo sapiens. Other than Homo sapiens will be there. It may be possible they could live without the oxygen, without the water. Who can say this? So there is a possibility. But from this perspective, everything is a hypothesis. And I have told at the beginning of my lecture, there is an imbalance between what is need and what is greed. It is also a hypothesis. From the perspective of nature, we could say that as you are a human being, you must have the greed. We may support the point of greed from the nature also. But you have raised a beautiful question, and I have been overwhelmed that from the perspective of botany, you have asked this question. Thank you. আর কারোর কিছু জিজ্ঞাসা আছে? না হলে আমরা পরের লেকচারটায় চলে যাব। ঠিক আছে, তাহলে আমরা পরের লেকচারটায় যাচ্ছি। পরে নেক্সট লেকচার উইল বি ডেলিভার্ড বাই ডক্টর কুহেলি বিশ্বাস। She is assistant professor of philosophy, Kalyani University, and she wrote many papers, published national and international journals. And now I invite Dr. Kuheli Vishwas for your lecture. Thanks to Shantanu Gher for giving this opportunity to deliver a lecture. And thanks ICPR, because ICPR provided some monies. And principal sir. Respected Rajkumar Babu and Iti Madam, and respected my front audience, participant, and my beloved students. My lecture topic, the human values and Buddhism, a critical studies. The title of the seminar, Value Awareness Among the Students Through Philosophy. Now, I decided human values and Buddhism through only for students, not only for students, but I emphasize that whole situation and the lack of values of morality. Human values means virtue, which teaches us to interact with other beings such that respect,
consideration, openness, empathy, affection, love towards other human beings. আমি একটু বাংলাতেই বলছি, কেননা আমার মনে হচ্ছে ছাত্রদের এখানে বেশি প্রাধান্য আর কি, ছাত্রদের জন্যে বা বুদ্ধিজমটা আমার ভীষণই ভিতরের জায়গা থেকে বলা আর কি, তার জন্য আমি বাংলাতে বললেও আমার পক্ষে ছাত্রদের কাছে যেহেতু আমি জানাতে চাইছি বুদ্ধিজমটাকে আবার একটু গভীরে গিয়ে, তার জন্য আমি বাংলাতেই বলছি। এখন এই যে ভ্যালুজের কথা এসেছে আজকের দিনের কেন সব সময় এই যে বুদ্ধিজম বা বৌদ্ধ দর্শন বা বৌদ্ধ ধর্ম প্রাধান্য দেশের বিদেশের সমস্ত স্তরে কিন্তু প্রচণ্ডভাবে প্রাসঙ্গিক, এমনকি আমাদের জীবনের প্রতিটা স্টেজে কিন্তু এটা প্রাসঙ্গিক। কিন্তু আমরা গভীরে সেই বুদ্ধিজমটাকে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অ্যাপ্লিকেশন করি না, বা একেবারে করি না বললে ভুল হবে, আমরা কিছু কিছু করি কিন্তু সেটাকে সেইভাবে গুরুত্ব না দিয়ে। কিন্তু সারা বিশ্বে আজকে কিন্তু এই বুদ্ধিজমের গুরুত্ব অপরিসীম। আমি বাইরে গিয়েও দেখেছি যে কিভাবে বুদ্ধিজম চর্চাটা হচ্ছে, কেন সত্যিই তো আজকে বুদ্ধিজম তো ভারী কথা কিছু বলেনি, বুদ্ধ তো ভারী কথা খুব বলেনি। বুদ্ধ কিন্তু চলার পথে কিভাবে আমাদের চলতে হবে, গতে গতে পরাগতে, কিভাবে চলা যাবে, চলবো, প্রতিদিন আমরা চলবো, এইভাবে কিন্তু আমাদের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। আমরা তার গভীরে না গিয়ে কতগুলো শব্দের ঝংকারে আমরা দিয়ে আমাদের সেটাকে একটু সাইড করেই রাখার চেষ্টা করি। কিন্তু যদি আমরা প্রতিদিন এতটুকু পরিমাণে, মানে জাস্ট 10%ও আমরা এটাকে জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি, তাহলে কিন্তু আজকের দিনে এই যে মূল্যবোধের এত অভাব চতুর্দিকে দেখছি সেটা কিন্তু হতে পারে না। এবং আমার বিশ্বাস যে এই মূল্যবোধের অভাবটা দূর করা যাবে এই মানে বুদ্ধের দৈনন্দিন চলার পথের যে বাণী, যে নীতি, যে অনুশীলনের কথা বলেছেন তার মধ্য দিয়ে। এখন ভ্যালুস কথাটা আসছে, তার ভিত হচ্ছে ন্যায় পরায়ণতা। আমরা বুদ্ধ খুব সহজ ভাষায় কথাগুলো বলে গেছেন, সততা, শিষ্টাচার, তার বাণীর মধ্যে প্রত্যেকটা কিন্তু আমি খুঁজে পাব। মূল্যবোধের কাজ কি? ব্যক্তির মানসিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করা, মানসিক বিকাশকে ফোটানো, পদ্ম যেমন ফোটাতে হয় সেরকম মানসিক বিকাশকে ফোটানো। এবং তার পিছনে কি আছে? ইমোশন। ইমোশন আমাদের ত্বরান্বিত করে, ইমোশন আমাদের চালনা শক্তি। ইমোশন ছাড়া কিন্তু আমরা চলতে পারি না। আর একটা কি আছে, সেটা হচ্ছে আদর্শগত একটা দিক। সামনে আদর্শ যদি কিছু না থাকে তাহলেও কিন্তু আমাদের চলার পথ এগোই না সঠিকভাবে। সবসময় ভাবতে হবে সঠিকভাবে এবং সুন্দরভাবে। এই মূল্যবোধ অর্থাৎ ভ্যালুস তিনটে ল্যাটিন শব্দের উৎপত্তিগত অর্থের ভিত্তিতে এসেছে। একটা হচ্ছে ভেল, অর্থাৎ কি ভ্যালুসের মধ্যে আছে কি শক্তি, স্ট্রেংথ। একটা হচ্ছে ভাল, অর্থাৎ মূল্য। আর একটা কি আছে ভ্যালু, অর্থাৎ হচ্ছে সাহস বা সহ্য। আবার এই যে ভ্যালুস করছি, ভ্যালুস কি আলাদা করে কিছু? আলাদা করে নয়। আমাদের পরিবারে আছে, আমাদের সর্বস্তরে, আজকে আমরা যেখানে আছি সেখানে আছে, আমার প্রতিষ্ঠানে আছে, আমার গোষ্ঠীতে আছে, সংঘে আছে, টোটাল সমাজের প্রতিটা স্তরে এই ভ্যালুসটা আছে।
বিভিন্নভাবে আছে। ভ্যালুসটা কি? একটা অর্থনৈতিক ভ্যালুস আছে, নৈতিক ভ্যালু আছে, ফিজিক্যাল ভ্যালুস আছে। কিছুক্ষণ আগে আমাদের চমৎকার দিয়ে উনি অ্যাস্থেটিক্স ভ্যালুর কথা বলেছেন, রিলিজিয়াস ভ্যালুস আছে। অর্থাৎ ভ্যালুস নানা প্রকারে, যা আমার সব সময় আমাদের পাশে আঁকড়ে ধরে আছে। আর এই মূল্যবোধ বা এই ভ্যালুস ছাড়া কোনো সমাজ গড়তে পারে না। যদি না যে সমাজে এই ভ্যালুস সম্পর্কে মানুষ সচেতন, সেই সমাজ কিন্তু সত্যি সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে। কালকেই একটা বিচারপতি অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটু সাক্ষাৎকার শুনছিলাম। তিনি কি সুন্দর করে বললেন যে বাঙালি ভাবাটা হারিয়ে ফেলেছে। কথাটা ভীষণ স্ট্রাইক করেছে। সত্যিই তো তাই। এই মূল্যবোধ শব্দের মধ্যে ভাবাটা কিন্তু মানে পুরোটাই মানে কয়েনের এপিট আর ওপিট। আমরা প্রতিদিন যদি ভাবি, আমার কর্মকে ভাবি, দিনের শেষে আমি কি করলাম, দিনের শেষে আমি কতটুকু সততার পথ নিয়েছি, কতটুকু অসততার পথ নিয়েছি, কতটুকু আমি আমার কাজের দিক থেকে সততা দেখিয়েছি, কতটুকু আমার ডিউটিতে তার সচেতনতা দেখিয়েছি, সেটা যদি ভাবি, তাহলে কিন্তু আলাদা করে আর মূল্যবোধ আসে না। কেননা নৈতিক বোধটাই, নৈতিক বোধের পিছনেই আছে এই ভাবা, এই সচেতনতা। কথাটা কালকে আমার ভীষণভাবে সুন্দর লেগেছে যে বাঙালি ভাবতে ভুলে গেছে, এবং আমার বিশ্বাস বাঙালি আবার ভাববে। এবং আরো একটা জিনিস যেটা বলেছেন কালকে, যে সততা নিয়ে আমি থাকব। এই যে সততা, বুদ্ধের মূল বাণীর মধ্যেই আমার এই সততা, মূল জায়গাটা হচ্ছে সততা। এই সততা নিয়ে যা থাকবো, তারপর যা হয় হবে। তাহলে কি এই যে কথাটা বলছি, এটার মধ্যেও আমার কি দাঁড়াচ্ছে? সাহস, আমার বিকাশ, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, মূল্যবোধের বিকাশ। অতএব এই যে মূল্যবোধ, ভ্যালু অ্যাওয়ারনেস, এগুলোকে আলাদা আলাদা টপিক হিসাবে না দেখে দৈনন্দিন চলার পথে যদি আমরা একটু রিয়ালাইজ করি, বুদ্ধ নির্দেশিত পথে বা অন্যান্য ভাবেও যদি আমরা গীতার কথা ভাবি, বিভিন্ন আমাদের ধর্মগ্রন্থ, শুধু বুদ্ধিজম নয়, যে আমাদের নৈতিক যে আদর্শের কথাগুলো বলা আছে যদি ভাবি, তাহলে অবশ্যই দৃঢ় বিশ্বাস আজকের যে ভ্যালু অ্যাওয়ারনেস করে আমাকে সাবজেক্ট পড়াতে হচ্ছে, সেটা কিন্তু হবে না। এটা কি পড়িয়ে বা এ করে জাগানোর বিষয়? এটা তো অন্তর থেকে উৎসাহিত হয়। আজকে আরো একটা কথা যেটা বলার, যে বুদ্ধ কিন্তু অত্যন্ত মানে ব্যবহারিক বুদ্ধি সম্পন্ন, মানে আমার চলার পথটা কি হবে সেটাই নির্দেশ। এবং আরেকটা তুলনা করা যায় চিকিৎসকের সঙ্গে। আজকে চিকিৎসক কি করে? রোগী দেখেন, তারপর তার রোগটাকে বুঝে তাকে উপদেশ দেন। বুদ্ধের উপদেশগুলো তাই। বুদ্ধের কাছে শিষ্যরা গেছে, তার কাছে জানতে চেয়েছে, তখন সে তার সেই প্রশ্নের উত্তর সেইভাবেই দিয়েছে। যেমন জাস্ট একটা উদাহরণ দিচ্ছি, যে একজন খুব সন্তান হারাতে ব্যথিত হয়ে পড়ে বুদ্ধের কাছে গেছে, কিছুতেই তিনি শোকটা সামলাতে পারছিলেন না, তখন খুব সহজভাবে একটা উত্তর দিয়েছিল, এমন একটা বাড়ি থেকে তুমি অন্ন নিয়ে আসো, যে অন্ন আমি গ্রহণ করব, যেখানে সেই বাড়িতে কোনো বিয়োগ ঘটেনি। এর মধ্যে কি কোনো কঠিন কথা আছে বোঝার জন্যে? অর্থাৎ তার সেই মেন্টালি ব্যালেন্সের জন্যে কিন্তু কথাটা কিন্তু খুবই প্রাসঙ্গিক। সে যদি দেখে যে না, এরকম ঘটনা হয় না, মৃত্যুটা অবধারিত, তাহলে কিন্তু সেই যে তার শোক, সে কিন্তু সামলাতে পারবে। অন্যান্য রিলিজিয়নের
সঙ্গে বুদ্ধিজমের একটা আমি যতটুকু পড়ে পেয়েছি যে পার্থক্য এটাই, অন্য রিলিজিয়ানের ক্ষেত্রে যেটা হয় বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা করার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে নৈতিকতাটা আসে, কিন্তু বুদ্ধিজম কিন্তু নৈতিকতা থেকেই শুরু। কোথায় আমি পাচ্ছি? যেখানে আমাদের যে 4টে নোবেল ট্রুথ সেটা দিয়ে শুরু, সেখান থেকেই কিন্তু আমার নৈতিকতা চলে আসলো। এবং অ্যাবসলিউটলি ট্রু যে প্রথমটাই দুঃখ, আজকের দিনে কি কোনো সময় যে দুঃখ ছাড়া কি আছে? শুধু সুখ কি আছে? আজকে আমরা ছুটছি কেন পিছনে? দুঃখ, এগুলো ছাত্রছাত্রীদের জানা, কিন্তু যদি একটু ভাবে, বুদ্ধিজম যেটা বারবার শিখিয়েছেন, ভাবনা ভাবনা ভাবনা, আমাদের ভাবতে হবে। যদি ভাবি যে দুঃখ আলটিমেটলি কি দুঃখ, এটাই কিন্তু ট্রু। এবারে কি দাঁড়াচ্ছে? দুঃখ তো শুধু হতে পারে না, শুধু ফল তো হতে পারে না, তার কারণ আছে। তার কারণ স্বরূপ তিনি বললেন দুঃখ সমুদায়, অর্থাৎ জগতের প্রতিটা কার্য তার পিছনে কিন্তু এই কারণ আছে। আজকের দিনে যা পরিস্থিতি চলছে, কোথাও যেন আমরা একটা অসহায় ভাব দেখতে পাচ্ছি সকলেরই মধ্যে, তার পিছনেও তো একটা অনেক কারণ লুকিয়ে আছে, সেটা সুপ্তভাবে কেননা প্রকাশ্যভাবে। তাহলে কার্য কারণ শৃঙ্খলের মধ্যে আমরা সব সময় কিন্তু ডুবে আছি। তিনি তার এই কার্যকারণ শৃঙ্খলকে তিনি বললেন কি? প্রতীত্য সমৎপাদ, যেটা প্রতি ক্ষেত্রে তার কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন আছে। উইদাউট কারণ ছাড়া কার্য হতে পারে না, যেটাকে 12টা কারণ হিসাবেও বলা হয়েছে। ভাবচক্র, বেশি কিছুতে যাচ্ছি না। এই প্রতীত্য সমৎপাদটার অ্যাপ্লিকেশন দিক হচ্ছে মিডল পাথ, আর একটা অ্যাপ্লিকেশন দিক হচ্ছে মিডল পাথ। এই যে মধ্যম পন্থা, এটা সমাজের কোন স্তরে নেই, আমাদের জীবনের কোন স্তরে নেই। কিছুক্ষণ আগে স্যার বলে গেছেন যে চমৎকার মেয়েরা বিউটি পার্লারে গিয়ে সাজছে, যদি সে অত্যধিক সাজে তাহলে কিন্তু তার ভালো লাগে না। আবার কোন রকমে একটা, আজকে আমরা বাজারে যাই বা যেখানে যাই, নিশ্চয়ই ঘরের ড্রেস পরে বেরোই না, কারণ সেখানে সেটা শোভনীয় নয়। তাহলে কোথায় একটা মধ্যম পন্থা আছে? সেটাই সৌন্দর্য বোধকে করে। উনি যেটা বললেন চমৎকারের দিক থেকে সুন্দরভাবে বলেছেন। আবার আজকে একটা সময় খাদ্যের অভাব ছিল, কারণ ফসল উৎপাদন হতো না, বা তার অনেক রকম পরিবেশ পরিস্থিতি, এত বিজ্ঞান উন্নত হয়নি, একটা পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার পাওয়া যেত না, বা অনেক কিছু। তখন কি হলো? আমাদের উন্নত মানের সার পাওয়া গেল, বেরিয়ে গেল যখন, তখন সেই সার কি হচ্ছে? আজকে যে জিনিসটা, যেটা সময় দেওয়া দরকার, একটা প্রকৃতির কোনো কিছু একটা ফোটার জন্য যে সময়টা দেওয়া দরকার, সেই সময়টা কিন্তু না দিয়ে তাকে কি পরিমাণে তার থেকে অর্থনৈতিক ভ্যালুসটা পাবো, কি পরিমাণে যোগান দেওয়া যাবে, কতটা পরিমাণে দেওয়া হবে, সেটার দিকে কিন্তু দেখা হয়। তার ফলে কোথায় চলে গেল? আজকে অসুখ বিসুখে কিন্তু ছড়িয়ে যাচ্ছে। আজকে আমরা প্রচন্ড ভাবে আমাদের, যেহেতু আমরা সাফিসিয়েন্ট পাচ্ছি, সেহেতু আমরা লিমিট না রেখেই সেটা গ্রহণ করছি। তাহলে সেখানেও কিন্তু কি আছে? মিডিল পাথের ভূমিকা আছে। আজকে যদি আমরা ব্যালেন্স, মিডিল পাথ মানেই তো ব্যালেন্স, আমরা দুটো আমাদের একেবারে না হলেও চলে না, আবার অতিটাও আমার দরকার নেই। এবং আজকে আমরা যদি কোনো অনুষ্ঠান বাড়িতে যাই, তাহলে যদি আমি প্রচুর পরিমাণে খেয়ে ফেলি, আমার খুব খাওয়ার একটা আকাঙ্ক্ষা আছে, যদি খেয়ে ফেলি, তাহলে আমাদের মধ্যে কি হয়? একটা অস্বস্তি বোধ হয়। তার মানে কি? কোনোটাই, প্রতিটা, আমি তো বলছি বারবার করে একটাই বলছি, প্রতিটা স্তরে যদি আমি মিডিল পাথকে গ্রহণ করি, তাহলে কিন্তু এই মূল্যবোধ আলাদা করে জাগাতে হবে না, আলাদা করে জাগাতে হবে না, অটোমেটিক স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেটা জাগবে। বুদ্ধের আরো একটা কথা, যেটা হচ্ছে অনিত্যতা।
এই অনিত্যটা সর্বক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই। আজকে এত সুগারের রোগ বাড়ছে, বিভিন্ন যে রোগটা বাড়ছে, তার মানে কি আমরা ভুলেই যাচ্ছি যে আমাদের লাইফটাও একটা পার্মানেন্ট নয়, আমরা এগোচ্ছি, আমরা প্রতিদিন আমাদের শরীরে পরিবর্তন হচ্ছে। আমরা ইয়াং কালে যেটা খেতে চাইছি এখনো সেটা খেতে চাই, সেটা কি হবে? কারণ আমাদের তো পরিবর্তন হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে, আমাদের শারীরিকগত পরিবর্তন হচ্ছে, মানসিকগত পরিবর্তন, সব কিছুই পরিবর্তন। বুদ্ধ কখনো যে নিত্যতার কথা তিনি কিন্তু বলেননি বা ভাবেননি, যেমন মানসিক তেমন হচ্ছে বাহ্যিক, প্রতিটা ক্ষেত্রে উনি অনিত্যতাই দেখিয়েছেন। এখন অনেক প্রশ্ন আসবে, জানি নিত্য বলে এগুলোকে কি অস্বীকার করা যায়? কিন্তু আমরা যদি একটু ভাবতে থাকি আমাদের আচরণে, যে আজকে যাকে আমি পাবো পাবো করে চিৎকার করছি, এটা আমার পেতেই হবে, যার চিত্র আমরা আজকে দেখতেই পাই, তাহলে যে কিন্তু আমরা ভাবছি না আমাদের জীবনটা কি খুবই সীমিত সময়ের মধ্যে, যেন মনে হচ্ছে আমরা সেটাকে সঙ্গে নিয়েই যাব। এই যে এথিক্যাল দিক, আজকে আমরা সবসময় আমাদের চলার পথে ব্যালেন্স থেকে, আমাদের যেটা রুট সেটা থেকে আমরা কিন্তু ইমব্যালেন্সড হয়ে যাচ্ছি। সেখানেও কিন্তু এই থিওরিটা অর্থাৎ অনিত্যতা কিন্তু ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। আর একটা কথা যেটা হচ্ছে, বারবার বলেছেন আত্মদীপ ভব, নিজের প্রদীপ নিজে জ্বালাও। এখন প্রশ্ন, কিভাবে জ্বালাবো? ওই একটাই কথা, সচেতনতা, ভাবা। কেন? আমি যেটা দেখছি সেটা যেন, বুদ্ধ তার পরের কথায় বলেছেন যে অষ্টাঙ্গিক মার্গে আসছি, যে আমি যেটা দেখবো সেটা ভালোটাই দেখবো। আমরা মানুষের মধ্যে আমরা যখন পাশাপাশি চলি, আমরা কি করি? বন্ধুত্ব থাকলেও তারপরে কি দেখি? তার মধ্যে যে খারাপ গুণগুলো আছে সেগুলোই যেন আমাদের কাছে প্রকাশ হয়, বেশি করে দেখা হয়। কিন্তু আমরা তো সেটা দেখবো না, কারণ খারাপগুলো দেখলে সেটা আমার মধ্যে কি হবে? একটা শারীরিক উত্তেজনা তৈরি হবে, যার ফল কিন্তু ভালো হয় না। ফলে কি হচ্ছে? যে আমরা দেখবো কি সেটা ভালোটাকে গ্রহণ করব, খারাপটাকে রাখি না সাইড করে। আমরা কি আমরা বাড়িতে ডাস্টবিন ব্যবহার করি না? সেটাকে আমরা ডাস্টবিনের মতো রেখে দিই। হারিয়ে গেছিলাম 3 নম্বর পয়েন্ট। এবার দুঃখের কারণ এবং দুঃখের মুক্তির কথাও তিনি বলেছেন। এর থেকে কি আমরা রিলিফ পাবো না? অবশ্যই পাবো, কেননা শুধু তো এরকম চলতে পারে না। যার ফলে আমরা তার কথাও তিনি বলেছেন, এবং তার উপায় স্বরূপ তিনি বলেছেন 8টা মার্গের কথা। শুধু আমরা ছোটবেলা থেকে পড়েই যাই কিন্তু ভাবি না। কিছুক্ষণ আগেই বলেছিলাম, সম্যক দৃষ্টি করলাম, যে আমরা দেখবো যেটা সেটা সৎভাবে দেখবো। এবং কি করব? সংকল্প, আমরা প্রতিজ্ঞা করব কোনটা? আমাদের প্রতিজ্ঞা, আমাদের লক্ষ্য থাকবে কোনটা? সেটাদের মধ্যেও কি থাকবে? সেটাও সৎ হবে। আমার চিন্তা ভাবনাটাও সৎ হবে। শুধু দেখবো না, যেটা আমি গ্রহণ করব, যেটা আমি ভাববো, সেটাও মধ্যেও সততাটা থাকবে, সৎ থাকবে, অর্থাৎ অনেস্টিটা থাকবে, যে অনেস্টি মূল্যবোধের শিকড়। আজকে সম্যক বাক, আমরা ভাবি সম্যক বাক, আমরা অনর্গল মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছি, কিন্তু একটিবারের জন্য ভাবি না যে পিছন ফিরে তাকায় না, আজকে যে আমি মিথ্যেটা বলছি একটা না একটা সময়ে সেটা সত্যটা প্রকাশিত হবে, তখন তার আমার প্রতি ভেদটা কি হবে। ফলে বাকটাকেও সম্যক বাক, আমরা যেটা বলবো সেটাও সৎ হবে। ভালো কাজ, সবাই আমরা কাজ করছি এই জগতে, সবাই কাজ করেই খাচ্ছে, সবাই শুধু অর্থ ইনকাম নয়, সবকিছুতেই আমরা কাজ করছি। কিন্তু কোন কাজটার কথা উনি বলেছেন? ভালো কাজ, তার রেজাল্ট কি? গোল্ডের মতো। আজকে আমরা যখন দেখতে পাচ্ছি চতুর্দিকেই কি, যে সবাই কি হচ্ছে, ম্যাক্সিমাম মানুষের মধ্যে এত অসততা, এবং কাজে তার যা ডিউটি, সেই ডিউটিটা সম্পর্কেও সে সচেতন হয় না, এবং তার কাজের যেটা দায়িত্ব সেটার মধ্যেও ঢুকে গেছে কি ভয়ঙ্কর রকম খারাপ কিছু।
ফলে কি করব, আমাদের কোনো হিংসাত্মক কাজ, যে কাজ অন্যকে আঘাত করবে, সেই কাজ থেকে আমরা বিরত হব। আজকের আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শুধুই যেন যন্ত্রণা চতুর্দিকে। আজকে কত ছাত্রছাত্রী তারা বসে আছে চাকরি না পেয়ে, এটা কোনো রাজনীতির কথা না, কিন্তু যেটুকু দেখছি সেখানে বঞ্চিত, তাদের লড়াই, তাদের চোখের জল আমাদের কি করছে, ব্যথিত করছে। কিন্তু যদি সেটা ঠিকঠাক হতো, সেখানে কি সৎকর্মের ইঙ্গিত আছে? জানি না আছে কিনা, বিচার ব্যবস্থা করবে, কিন্তু যেটা দেখছি সেটাই আমাদের কিন্তু ব্যথিত করছে। যার ফলে এই যে চিন্তাটা, এই যে সম্যক কর্ম, সেটা কতটা প্রাসঙ্গিক। সম্যক আজই জীবিকা গ্রহণের জন্যে যেটা আমাদের দরকার, বললাম কিছুক্ষণ, সম্যক ব্যায়াম। ব্যায়াম কি? ধ্যান, মেডিটেশন। আমরা কি চিন্তা করব? সঠিক চিন্তা করব। আজকে একটা শিশু জন্মানোর পরে যদি আমি এই যে 8টা মার্গের কথা তাকে আমি ছোট ছোট করে শেখাই, হয়তো আমরা শেখাইও না, ভালোটা দেখো, বা এটা দেখতে নেই, এটা দেখো, আমরা কি করি না, এটা করতে নেই, এটা ভাববে না, এটা খারাপ। কিন্তু এই যে ব্যাপারটাকে যদি একটা স্থায়ী রূপ দেওয়া যায়, তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে কিন্তু মূল্যবোধ অটোমেটিক হবে। আর মেডিটেশন মানে ধ্যান। ধ্যানটা যে আজকের দিনে কতটা জরুরি। আজকে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল যোগা ডে করতে হচ্ছে কেন? যে আমাদের এত অসুখ বিসুখ হচ্ছে, বিভিন্ন টাইপের, আমরা এত পরিমাণে প্রচুর ওষুধ খাচ্ছি, সেগুলো থেকে আমরা অনেকটাই নিরাপদে থাকতে পারি, নিরাময় থাকতে পারি, যদি আমরা এই মেডিটেশনটা করি। খুব সহজ পদ্ধতি, বুদ্ধের মেডিটেশনটা ভীষণই সহজ পদ্ধতি। আমরা যেটা পতঞ্জলি দেখতে পাই, যোগান, নিঃশ্বাস, প্রাণায়াম, সেটার কথাই উনি বলেছেন, এবং সেটাতে অটোমেটিক ভাবে কিন্তু আমরা একটা শান্ত, আমাদের চিত্ত একটা শান্ত জায়গায় পৌঁছায়। নেক্সট পয়েন্টে আসবো, শীল ও ভাবনা। কিছুক্ষণ আগেই আমরা জীবহত্যা নিয়ে আমরা শুনেছি। শীল বুদ্ধ কখনো 5 প্রকার বলেছেন, কখনো 8টা বলেছেন, কখনো 9টা বলেছেন, আবার কখনো 10টা বলেছেন। যখন যেটা প্রয়োজন, বারবার বলেছি, চিকিৎসকের মতো, যেখানে যেটা প্রয়োজন, চিকিৎসক যেমন রোগ দেখে বিচার করে, বুদ্ধ কিন্তু সেই চিকিৎসকের মতোই কাজটা বলেছেন আর কি, যে কোথায় পঞ্চশীল হবে, শীল কটা হবে পঞ্চশীল, কোথায় 8টা হবে, কোথায় 9টা হবে, কোথায় 10টা হবে। এখন 5টা পঞ্চশীলটাই বলি। একটা হচ্ছে জীব হত্যা, আর একটা হচ্ছে অদত্তহান। জীব হত্যা, এখন বলতে পারেন যে জীব হত্যা কি সবসময় অ্যাপ্লিকেশন তার খাটে? কারণ আমরা প্রতিনিয়ত, আমরা এই তো চিকেন খেয়ে আসলাম, আমরা কি হত্যা করছি না? তাহলে কি হয়েছে, বুদ্ধের কথাকে কন্ট্রাডিকশন আসছে। এটা তো সবসময়, একটা সময় যখন আমি প্রথমে জীব হত্যা করি, তখন আমার মনে হচ্ছিল এটা ফালতু কথা, কিন্তু তা নয়। প্রয়োজন, আমার শরীর যেটা নিড, আমাদের যেটা প্রয়োজন, আমরা সেটা বুদ্ধ বলেছেন, সেটা আমরা ভক্ষণ করতে পারি, কিন্তু সেটার অপব্যবহার না। আজকে যেটা ওনার স্ট্রাইক করেছে, যেটা কখন যজ্ঞে, যে আজকে পশু হত্যাটা হতো, সেটা থেকেই তো উৎস। সেটা থেকেই যজ্ঞে পশু হত্যাটা না করলেও চলে। আজকে প্রোটিনের যে ঘাটতি, সেটার জন্য আমরা অ্যানিম্যাল প্রোটিনকে নিই, কারণ এটা আমাদের নিড, আমাদের প্রয়োজন। বুদ্ধ কিন্তু সেটাতে না করেননি, কিন্তু যেটুকু প্রয়োজন আমি সেটুকু গ্রহণ করতে পারি। অপরের জিনিস হরণ, এটাও যদি ছোটবেলা থেকেই আমাদের বাবা মা শিখিয়ে আসেন যে অন্যের জিনিসে হাত দিও না, অন্যের জিনিসকে না বলে শিখতে নেই,
সেখানেও আমাদের প্রয়োগ পাই, আমরা প্রতি মুহূর্ত পাই, কিন্তু একটা সময়ের পরে মানুষের মধ্যে তারা কিন্তু তাদের পথ থেকে পদচ্যুত হয়ে যায়। ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ, কিছুক্ষণ আগেই বলেছি, মদ্যপান। আজকে এই যে মদ্যপান নিষিদ্ধ, কিন্তু আমি ছোট থেকে এত দূর পর্যন্ত হয়ে এসেছি, যা আমি চোখে দেখছি, মদ্যপান তখন কতটা দেখেছি আর এখন কতটা দেখছি। তখন যেন একটা দেখতাম মদ্যপান মানে একটা কি, যে একটা অন্যায় কিছু কিছু, হ্যাঁ এটা তো পানি, কিন্তু মানুষ তো সেটা গ্রহণ করলে কি হয়, তার তো উপকার কিছু আসে না, তার শরীর তো সেটা গ্রহণ করে তার ক্ষতি হচ্ছে। যদি জানতাম তার ভালো হচ্ছে, সে অবশ্যই গ্রহণ করবে। আর কি হয়, তার যে নীতি নৈতিকতা সেটা কিন্তু থাকে না, কারণ সেটা জোগাড় করতে গেলে কিছুটা পয়সা লাগে। এবং সেটা কি হয়, আজকে দেখেছি, আমি নিজের চোখে দেখা আমার, বা প্রতি মুহূর্তেই দেখছি, যে শুনছি বা দেখছি একই কথা, যে আজকে দেখা যায় যে কি মদ্যপান করে এসে যারা পরিশ্রম করে দিনের পর দিন বাড়ি ফিরছে, তাদেরকে ধরে বুকে পেটানো হচ্ছে, পিছনে কি মদ্যপান। কিন্তু এটা কি, এইটাই কি, এই যে এটা কি সমাজের সুষ্ঠু মাপকাঠি হতে পারে? আজকে সেই মদ্যপানের পিকচার আজকে আমরা একটা রাস্তায় চলতে চলতে দেখছি যে এখানে খানিকটা মদ্যপানের জায়গা, কিছুটা দূরে মদ্যপানের জায়গা, যার ফলে কি হচ্ছে, ব্যালেন্স হারাচ্ছে, অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। আজকে আমার জীবনের ঘটনা, আমার একটা ছাত্রী পড়ে ফিরছে, সন্ধে হয়ে গেছে, সে কিছু মাতালকে দেখে ভয় পেয়ে যখন সে সাইকেলটা জোরে চালায়, সঙ্গে সঙ্গে একটা ট্রাক আসে, ট্রাকের তলায় সে পড়ে। কিসের এফেক্ট? মদ্যপান। সে দৃশ্য আজও ভুলতে পারিনি, কারণ সেই লাস্ট ক্লাসটা আমারই ছিল, আমি যখন স্কুলে পড়াতাম। একটা 7-এ পড়া মেয়ে, সে শুধু দেখছে যে ভয়ে সে জোরে সাইকেল স্পিডে চালাচ্ছে, একটা সময়ে কাছে এগিয়ে গেছে, ট্রাকটা বেসামাল হয়ে তার তলায় পড়েছে। তাহলে এই যে ভ্যালুস গুলো, এগুলো কি আলাদা করে শিখতে হবে? যাই হোক, অনেক ইমোশনাল হয়ে অনেক কথা বলে ফেলছি। আমরা আরো কিছু পয়েন্টের কথা বলবো, যেটা বুদ্ধের অনুশীলনে আরেকটা দিক, যেটা হচ্ছে পারমিতা। পারমিতার মধ্য দিয়েও কিন্তু মূল্যবোধের কথাই বলা আছে। পারমিতার অর্থ হচ্ছে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত করা। তিনি 10টা পারমিতার, সর্বাস্তিবাদের মতে পারমিতার 10, আর মহাজানিসদের মতে এটা ভাগ আছে, আমি আর যাচ্ছি না। সেই 6টা পারমিতার কথা যেটা মহাযান বুদ্ধিজমে আছে সেটা বলছি। সেটা হচ্ছে দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য ও ধ্যান। এখন প্রশ্ন হচ্ছে দান পারমিতা। কিছু না আগেও আমরা শুনেছি যে আমরা কতটুকু দান করি, মানে স্যারই কিছুক্ষণ আগে আমাদের ট্রেনের অভিজ্ঞতাও কিছুটা হয়তো বলেছেন, আমি জানি না ভুল শুনেছি কি, যাই হোক। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা এই যে ট্রেনে বাসে কি দেখতে পাচ্ছি, যে ভিখারিরা কখনো সে সততা নিয়ে আসে, কখনো সে প্রকৃত অর্থেই তার প্রয়োজন আছে, সে ভিক্ষা চাইছে। কিন্তু যার প্রয়োজন আছে তাকে দান করলে আমাদের কি হয়, কর্মটা মনে হয় যে আমরা ঠিক করলাম। কিন্তু আমরা যখন দেখি যে তার প্রয়োজন নেই, সে মদ খাওয়ার জন্য পয়সা চাইছে, তখন আমাদের জানার পরে কি আমাদের একটা খারাপ বোধ আসে। কিন্তু তাই বলে কি আমি এই দান করাটা বন্ধ করব? অভুক্ত মানুষকে কি আমি একটু দান করলে কি আমার সব ফুরিয়ে যাবে? অর্থাৎ এক ড্রাম মুড়ির মধ্যে যদি আমরা অল্প একটু এক মুঠো দিই, তাহলে কিন্তু আমাদের ফুরোয় না। এই দান করার জন্যে, এই দান করার মানসিকতাটাও কিন্তু আমার একদিনে হয় না। তার জন্য বুদ্ধ বলেছে মনকে ভাবনা, ক্রমশ ভাবনা অর্থাৎ নীতিগুলোকে ভিতরের মধ্যে একদম ঢুকিয়ে ফেলা, তবেই দানটা হয়। দানটা করার জন্যও কিন্তু আমার একটা মানসিকতা তৈরি দরকার, সেটারই অনুশীলন দরকার। এবং তার জন্যে আমার চিত্তকে করার দরকার সুরক্ষিত, যেটা উনি
ধম্মপদে বারবার বলেছেন যে সদাচারী চিত্ত হবে, সেই চিত্ত হবে কি সুরক্ষিত, এবং চিত্তকে এমনভাবে চালিত করতে হবে যে চিত্ত মানুষের যে পরিমাণ উপকার করতে পারে পিতামাতা ও জ্ঞাতিরাও ততখানি করতে পারে না। অর্থাৎ সে দান করার জন্য আমার যে চিত্ত, আমার যে মাইন্ড, সেটার মধ্যে ওগুলোকে ছোট ছোট করে এটাকে একদম দৃঢ়তার সঙ্গে নিতে হবে। সহৃদয়তা, ভক্তি, সেবা, সদ্গুণ এবং প্রশংসা, ভ্রান্তি, এরকম কুশল ধর্মগুলো তার মধ্যে বীজ হিসাবে থাকবে, একদম বীজ হিসাবে থাকবে, তবেই সেই দানের পথটা নেওয়া সম্ভব। দীঘনিকায় সিংহনাথ সূত্রে বলা হয়েছে দরিদ্রের নিকট ধনাভাব হেতু তাদের মধ্যে এসব দুর্নীতি আসে, যেমন চুরি, হত্যা, মিথ্যা ভাষণ, অতি লোভ, মিথ্যা দৃষ্টি এবং গুরুজনের প্রতি অশ্রদ্ধা ভাব। এই সকল দুরাচার দূর করা শুধু কঠিনও নয়, এটা অসম্ভব বটে। কেন? এটা রাতারাতি সম্ভব নয়। এটাকে আবার বলছি, এই ডিসিপ্লিনটাকে ভিতরে নেওয়া। নেক্সট হচ্ছে শীল পারমিতা, যেটা কিছুক্ষণ আগে আমি বললাম। তারপরে যে পারমিতাটা, যেটা হচ্ছে ক্ষান্তি, মানে ক্ষমা। আজকে ক্ষমা পরম ধর্ম আমরা বলি। ক্ষমা যদি না থাকতো, আমরা যদি কাউকে ক্ষমা না করতে পারতাম, তাহলে আমাদের সত্তার কি বিকাশ ঘটতো? মানবিক সত্তার কি বিকাশ ঘটতো? ধম্মপদে ক্ষান্তি পারমিতায় বলা হয়েছে ক্ষান্তি পরমং তপ তিতিক্ষা নির্বাণং পরমং বদন্তি বুদ্ধ্যা নহি পবজ্জিত পরপখ্যাতি সমনহতি পরম বিহঠেরন্ত। ধম্মপদের 14 নম্বর এটা আছে। অর্থাৎ বুদ্ধগণ ক্ষান্তি, তিতিক্ষা, পরম তপস্যা ও নির্বাণকে পরম পদ বলেছেন। পরকে আঘাত দিয়ে কিংবা পরকে কষ্ট দিয়ে কেউ কখনো শ্রমণ হতে পারে না। আমরা কন্টিনিউ একটা মানুষকে আঘাত দিয়ে যাব, তারপর তাকে দুঃখ দেব, তাকে কি কেউ শ্রদ্ধা করে? কেউ করে না। তার শ্রদ্ধা কখনো যদি কেউ পেয়ে থাকে, সীমিত সময়ের জন্য। বোধিচক্র অবতারে বলা হয়েছে দেশের সমান পাপ নেই, ক্ষমার সমান তপ নেই। এই জন্য বিবিধ প্রকারে ক্ষান্তি ভাবনাই করা উচিত, অর্থাৎ ক্ষমাটা করা উচিত সর্বক্ষেত্রেই। আমাদের এটা একটা আমাদের মূল্যবোধের চরম দিক, যে ক্ষান্তি। এবং এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে ক্রোধকে জয় করো। আজকে আমরা ছেলেপিলেরা সবাই দেখতে, মানে খুবই আমাদের কাছে অ্যাপ্লিকেবল, যে আমাদের যদি কারোর প্রতি একটা রাগ হয়ে থাকে, তখন আমাদের টেন্ডেন্সি কি, কতক্ষণে না আমি প্রতিশোধটা নেব, তাকে ওই সমান মাপে একটা আঘাত করব বা তার বেশি একটা করব। যতক্ষণ করতে পারছি তবে আমার রাগটা শান্তি হচ্ছে। কিন্তু সেটা যদি না করে আমি যদি ওটাকে যে ভাবি আমি কেন রাগছি, এখন দুটোর মধ্যে আমরা যদি ফিল করি, দুটো কিন্তু আমরা দেখতে পাবো। যদি আমার মধ্যে রাগটা চলতেই থাকে, শরীরের মধ্যে উত্তেজনা থাকে, কিন্তু যদি আমি বিপরীতটা ভাবি, কেন আমি রাগছি, তাহলে কিন্তু আমি আস্তে 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 শান্ত হব। অর্থাৎ ক্রোধটা কিন্তু আমাদের কি ভয়ঙ্কর। গীতাতেও আছে ক্রোধ নিয়ে, আমি বেশি যাচ্ছি না, সময় হয়ে গেছে। তাই ধম্মপদে বলা আছে অকচ্ছি মং অবধি মং অধীনে মং অহাসিমে যে চতং উপনয়ন্তি বেরং তেসং না সম্মতি। অর্থাৎ ক্রোধ ব্যক্তিগণ সর্বদা এইভাবে চিন্তা করে, আমাকে আক্রোশ করিল, আমাকে প্রহার করিল, আমাকে জয় করল, আমার সম্পত্তি হরণ করলো। যারা এরূপ চিন্তা পোষণ করে তাদের শত্রুতার কোনো উপশম হয় না। এটা একদম ঠিক। সবসময় যদি ভাবি ও আমায় মারছে, ও আমায় হিংসা করছে, ও আমায় সম্পর্কে এটা বলেছে, ও আমার এই করেছে, আমার মধ্যে কি হবে? উত্তেজনা। আমি শান্ত হতে পারবো না। কথাগুলো খুব সহজ, কিন্তু কথাগুলো খুবই মূল্যবান। আবার এটাও বলা আছে
যে অক্রোধের দ্বারা অর্থাৎ মৈত্রীর দ্বারা ক্রোধকে জয় করবে, সাধুতার দ্বারা অসাধুকে জয় করবে, ত্যাগের দ্বারা কৃপণকে জয় করবে, সত্যের দ্বারা অসত্যকে জয় করবে। ধর্মপদে এটাও বলা আছে ক্রোধ বধ। আমরা খুব জানি যে শত্রুতার দ্বারা কখনোই শত্রুতার উপশম হয় না। ভায়োলেন্সের দ্বারা হবে, আরো তো ধ্বংস হবে। তার জন্য কি দরকার? কি অহিংসা, নন ভায়োলেন্স। বীর্য পারমিতা, এই যে কুশল কর্মের কথা বুদ্ধ বলেছেন, সেই কর্মে উৎসাহিত হওয়ার নামটাই হচ্ছে বীর্য। এর বিপরীত হচ্ছে আলস্য, আর আলস্য হচ্ছে কি মৃত্যু সম। আমার খুব ভালো লাগে যে আমি সারাদিন বসে টিভি দেখি, ভালো মন্দ খাই, নিজের কাজ করব না, ঘুমিয়েই থাকি, এর মধ্যে আরাম কি আছে? কিন্তু এই আলস্য কি করে? আলস্য ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। ধ্যান পারমি খানিকটা বলেছি। নেক্সট হচ্ছে যেটা বড় কথা, ব্রহ্মবিহার ভাবনা। বুদ্ধ বলতেন যে সম্যক দৃষ্টি পরিস্ফুট হলে মনে উপেক্ষার ভাব আসে। এই প্রসঙ্গে নিপাতের অন্তর্গত অন্যতম পরিকল্পনা অর্থাৎ ব্রহ্মবিহারের পরিকল্পনা যে 4টে অবস্থার কথাই বলতে হয়। এই 4টে ভাবনা মূল্যবোধ জাগ্রত করার মাপকাঠি। কি কি? মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা। মৈত্রী হলো কি? প্রেম। যে রবীন্দ্রনাথ বলছেন তার ব্রহ্মবিহার ভাবনায় যে প্রেম সকল প্রয়োজনের উপরে, কারণ প্রেম ভাবনা হলো সতই আনন্দ, সতই পূর্ণতা। সে কিছু দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না, সে কিছু নেওয়ার অপেক্ষা রাখে না, সে কেবল দেওয়া। যে দেওয়ার মধ্যে কোনো নেওয়ার সম্বন্ধ থাকে না, সেটাই হচ্ছে মৈত্রী ভাবনার বীজ, সেটাই হচ্ছে প্রেম। যে প্রেম আমাদের আত্মাকে বড় করে। এই রবীন্দ্রনাথ আরো বলছেন যে এই প্রেমের ভাবে, এই আদায়বিহীন প্রদানের ভাবে আত্মাকে ক্রমশ পরিপূর্ণ করে তোলবার জন্য বুদ্ধদেব উপদেশ দেন, আর তার সাধন প্রণালীটাও তিনি বলেছেন। প্রতিদিন এই কথাই ভাবতে হবে, সব্যে সত্তা সুখিতা ভন্তু অবেরাহন্তু অব্যাপ্যজা হন্তু সুখী অত্মানাং পরিহরন্তু সব্যে সত্তা মা যথা লব্ধ সম্পত্তি তো বিবছন্তু। অর্থাৎ সকল প্রাণী সুখিত হোক, শত্রুহীন হোক, অহিংসিত হোক, সুখী আত্মা হয়ে কালো হরণ করুক, সকল প্রাণীর আপন যথালব্ধ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হোক, কাউকে না ঠকানো। মনে ক্রোধ, দেশ, লোভ, ঈর্ষা থাকলে এই মৈত্রী ভাবনা সত্য হয় না। আর এর জন্য শীল গ্রহণ, শীল সাধনও কিন্তু প্রয়োজন। কিন্তু এই শীল সাধনার পরিণাম হচ্ছে সর্বত্র মৈত্রী দয়াকে বাধীন করে বিস্তার সবার মধ্যে দেওয়া। এই উপায়ে আত্মাকে সকলের মধ্যে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। রবীন্দ্রনাথ বলছেন এ যে শূন্যতা নয়, এ যে পূর্ণতা। সময়টা কম মানে অনেকটাই দিয়েছে, যাই হোক আমি আবেগ প্রাণিত হয়ে গেছি। তাও বলছেন যে যে কোনো প্রাণী আছে, কি সবল কি দুর্বল, কি দীর্ঘ কি প্রকাণ্ড, কি মধ্যম কি হ্রস্ব, কি সূক্ষ্ম কি স্থূল, কি দৃষ্ট কি অদৃষ্ট, যারা দূরে বাস করছে বা যারা নিকটে, যারা জন্মেছে, যারা জন্মাবে, অনবশেষে সকলে সুখী আত্মা হোক। অর্থাৎ সর্বস্তরের কথা। এটাও বলা হয়েছে যে পরস্পরকে বঞ্চনা করো না, কোথাও কাউকে অবজ্ঞা করো না, কারোর বাক্যে বা মনে ক্রোধ করে অন্যের দুঃখ দেওয়ার ইচ্ছা করো না।
এই মৈত্রী ভাবনার প্রকৃত রূপটা কি? মাতা যথা নিয়ং পুত্তং আয়ুষা এক পুত্র মনুরক্ষে এবং সর্বভূতেষু মানুষং ভাবয় অপরিমাণা। মা যেমন একটি মাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন, সমস্ত প্রাণীতে সেই প্রকার অপরিমিত মানুষ রক্ষা করবে। আজকে কেন বলেছেন? মা তার সন্তানকে কি করে? শুধু মানুষ কুলে নেয়। আজকে আমরা পশু পাখি প্রাণীদের ক্ষেত্রেও দেখতে পাই, যতক্ষণ না একটা পাখি ওড়া না শিখছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু সে তার গাইডে রাখে, তাকে ওড়াটা শেখায়, তবে তার থেকে সে মুক্ত হয়। কিভাবে? তার জন্য তার ডেডিকেশন থাকে। আজকে এই যে মা যে সন্তানকে যেভাবে দেখে, যেভাবে আড়াল করে, কিছু শুধু দিয়েই যায়, কিছু নেয় না, সেখানেই রয়েছে মৈত্রী ভাবনার বীজ। কিন্তু আমরা দেখতে পাই কি, যখনই আমরা স্বাবলম্বী হয়ে যাই তখনই কি হয়? মা বাবাটা সাইড হয়ে যায়। আজকে মা বাবাকে আদালতে পৌঁছাতে হয় বিচারের জন্য। এটাও একটা আমার পরিচিত ঘটনা, যে মা গেছে বিচারের জন্য কোর্টে, তার সন্তানকে ডেকেছে, বিচার হচ্ছে, বলছে আপনি একে চেনেন? বলছে যে না, আমাদের পাড়ায় মাঝে মধ্যে ভিক্ষা করতে আসতো, দেখেছি। তাহলে ভাবুন, এরপরে কোনো কথা বা বাক থাকে? আর এ তো আমরা আজকে বৃদ্ধাশ্রম, আমাদের সুন্দরভাবে গানটা আমরা প্রতি মুহূর্তে শুনতে থাকি। এই মূল্যবোধ কি আলাদা করে জাগাতে হবে? এটা তো শত, এটা অন্তর থেকে উচ্চারিত হওয়া উচিত। নেক্সট হচ্ছে, এই মমত্ব বোধ থেকেই আসে করুণার উদ্রেক, যেটা হচ্ছে তার দুটো দিক আছে। একটা হৃদয় বৃত্তি হিসাবে অনুকম্পা বোধ, অপরটি হচ্ছে দুর্দশাগ্রস্ত তার দুর্দশা মোচনে প্রবল আকুতি। আর যাচ্ছি না, নেক্সট হচ্ছে মুদিতা। প্রণোদিত হয়েও আমি আমার বলে ফেলেছি। ধন্যবাদ। প্রপোজালটা পাঠিয়েছিলাম, যারা সাহায্য করেছিলেন পেপার পাঠিয়ে, ICPR আমাদের ফান্ড স্যাংশন করেছেন। ধুকধুকুনি আছে বলেই বেঁচে আছিস বল, ধুকপুকুনি দুর্বলতা, ধুকপুকুনি ভয়, ধুকপুকুনি বাড়ে বলেই দুশ্চিন্তা হয়, ধুকধুকুনি সম্বল তোর আছে কি বা আর, উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা ধুকপুকুনি ছাড়, ধুকধুকুনি তোর তৈরি, ধুকধুকুনি নয়, ধুকধুকুনি তোর তৈরি, ধুকধুকুনি নয়, ধুকধুকুনি পরম শক্তি অমর অক্ষয়, ধুকধুকুনির মহাতেজে বাড়িয়ে নে তোর শ্বাস, ধুকধুকুনির আতঙ্কে যে তোরই সর্বনাশ, মহাশক্তির অংশ যে তুই দমটা ধরে রাখ, সচ্চিত আর আনন্দেতে সদাই মেতে থাক। তাই যতই ট্রাভেল থাকুক, আমরা যে ধুকধুকুনিটা, যেটা আমাদের সকলের অজর অমর অক্ষয়, সেইটার উপর ভরসা করেই আমরা থাকব। আর বোধের রাজা আমাদের হয়ে উঠতে হবে। আমি কোঅর্ডিনেটর হিসেবে আরেকটা ছোট কবিতা আমারই বলি। দিব্য জীবন, অমৃতের পুত্র হয়েও গরল কেন মনে, নিজের ভিতর জানা ডুবে অতি সন্তর্পণে, চৈত্য সত্তা উঠবে জেগে দেহ প্রাণ ও মনে, প্রজ্ঞা মেধা শক্তি পাবে অহংটাকে হেনে, দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যাবে শান্তি পাবি মনে, আপন পর একাকার আত্মবিশ্লেষণে, যুক্তি বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ ভাবিস তাই দিয়ে দিস রায়, সবার উপরে বুদ্ধির বিচার তাহার উপরে নাই, গরলটাকে সরা এবার অমৃতের তেজে, বোধের রাজা হয়ে ওঠ মহারাজা না সেজে, নতুন রূপে উঠবে ফুটে সদানন্দময় মন, অমৃতের পুত্র যে তুই পাবি দিব্য জীবন। আমাদের এই সেমিনার সম্পর্কে এটা আমার অনুভূতি। এবার আমি শুধু বলবো, আমাদের যারা বক্তা আছেন
তাদের মধ্যে এবং আমাদের সিনিয়র আমাদের ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টের বহুদিন থেকে আছেন স্যার টিচার সুচেতা দিকে ডাকবো। সুচেতা দি এখানে আমরা বেশ উজ্জীবিত হয়েছি। 6টার উপর হয়ে গেল সময়, আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। যেটা আমাদের পাথেও ছিল, আশা করছি সেটা আমরা পেয়েছি। সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করি। এবার আমাদের সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠান। আপনাদের পেপার প্রেজেন্টার যারা আছেন সার্টিফিকেট দেওয়ার পর সেখানে একজন বলবে, আর আমাদের ছাত্রছাত্রীর মধ্যে একজন চলে এসো। এটা ম্যাডাম কোথায় ইউজ করেন কিনা জানি না, ডক্টর কাকতি দেখেন ওনাদের আমার এইটাই, those who have money, only money, they are much more poor to others. দেখতে বলবো এই কথাটা কিন্তু আমার খুব ভালো লেগেছে, আপনাকে স্পেশাল থ্যাঙ্কস। অনেক ধন্যবাদ। আমাদের ডিপার্টমেন্টের ছাত্রী, সে দুদিনের সেমিনার থেকে তার একটু অভিজ্ঞতা হলো, 1 মিনিটে বলল, 1 নিঃশ্বাসে, সরি 1 নিঃশ্বাসে। সত্যি বলতে গেলে প্রথম আমি এরকম একটা সেমিনার এসেছি, খুব ভালো লাগলো, অনেক কিছু শিখতে পারলাম, অনেকেই অনেক কিছু বললেন, আমার খুব ভালো লাগলো, অনেক কিছু শেখার জিনিস আছে, পরবর্তী সময়ে আমাদের সবারই কাজে লাগবে এই জিনিসটা। আমার নাম হচ্ছে বৃষ্টি সরকার, আমি হচ্ছে 5th সেমের স্টুডেন্ট, ফিলোসফি অনার্সের। নমস্কার। খুব ভালো বলেছে। সব ডিপার্টমেন্টে যে যে স্যার ম্যাডাম সবাই রয়েছেন এবং অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে যারা যারা এসে প্রেজেন্টেশন করেছেন পেপার, তাদেরও সবাইকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছি। আমাদের এই যে এক আইসিপিআরের তরফ থেকে আমাদের এই ডিপার্টমেন্টের একটা বড় একটা সেমিনার, তার জন্য যে আমাদের একটা স্টুডেন্টদের সাথে আমাদের একটা টিচারদের একটা